the founder for this mission has come along with his friends who have come from Korea. You all know they are praying for Wicked Church Ministry. In our diocese is also extended the generosity. About 150 churches were dedicated so far. And the church, really a great church you can witness, they contributed a lot for the church building. Now may call upon Reverend Leo to speak, to give a message. Good afternoon, everyone. It is my great privilege to participate of this special function for dedicated educational Priyana Pali Church. இந்த பைனாப்பிள் சென்ட் லூக் சர்ச்சினுடைய டெடிகேஷன் ஆராதனை கலந்து கொண்டது எனக்கு பெருத்து மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. Of course, the church was dedicated partially 6 months ago, but now you completely, and then you are waiting for our the related person from Korea is coming and have a full participation of dedicating of this church. 6 மாதத்துக்கு முன்னே பாதி அளவுக்கு ஒருவேளை இந்த அருமையான ஆலயத்தை நாம் டெடிகேட் செய்திருந்தாலும் முழுமையாக நாம் பிரதேச செய்ய நீங்கள் காத்திருந்தீர்கள். நாங்கள் கொரிய தேசத்தில் வர வேண்டும், இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது காத்திருந்தபடினாலே கடவுள் அதை நிறைவேற்றி இந்த நாளிலே அது வாங்கி செய்தார். As a founder and coordinator of the Korean Mission Association, I give special thanks to Bishop and the local pastors here, especially Elder Punasakaran and all the members of Priyana churches. You did your best and your devotion. They could build this kind of beautiful churches now. கொரிந்தியன் மிஷன்ல நான் ஸ்தாபகராக இருந்த போதிலும் கூட நான் அந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்தேன். அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு இந்த அழகான ஆலயத்தை கட்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்கள் பேராயிருக்கும் மிஸ்டர் குணசேகர் அவர்களுக்கும் மற்றும் சிறப்பு அமைச்சர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துதலையும் நன்றி நான் கூறிக் கொள்கின்றேன். For this Priyana church and then the local churches in Busan, Korea, they partially supported for their memory of 30 foundation of the church. The name of church is Seongbok Church. The pastor's name is Reverend Dr. Lee Yun-so. He is a good friend of mine. அங்கே பூஷான் என்ற தேசத்திலே இருக்கின்ற அந்த ஆலயத்தில் குறிப்பாக 13வது ஆண்டு நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடினார்கள். ஆகவே அந்த ஞாபகார்த்தமாக இந்த பயணிப்பள்ளி சர்ச்சுக்கு அவர்கள் உதவி செய்தார்கள். அதற்காக அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூறுகின்றேன். So Reverend Lee is also supposed to come to this area and preach to the church on the coming November, the second week. But Elder Punasakaran, we cannot wait until that time. Already 6 months have passed since completed. Please, Reverend Lee, come. You are the same Lee. It's okay if you come, same Lee come and then please participate of this church dedication. நவம்பர் மாதத்தில் நான் வரக இருந்தோம். ஆனால் மிஸ்டர் குணசேகரன் இல்லைங்க, நாங்கள் அதோடு காத்திருக்க முடியாது, நீங்கள் கட்டாயம் வர வேண்டும், நாங்கள் இந்த சிறப்பு ஆராதனை அல்லது பிரதேச ஆராதனை செய்ய ரெடியாக காத்திருக்கிறோம், நீங்கள் வந்து இதில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டபடினாலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டோம். Anyway, the same Reverend Lee came and then I am also founder and the coordinator of the Korean Mission and then I also personally will be very thankful and then congratulations for your dedication of the church, full dedication, and special thanks as I shared already to Bishop and all pastors and then elders and then members of your church. கொரிந்திய மிஷனுடைய ஸ்தாபகராக நான் இருந்த போதிலும் கூட மிக சிறப்பாக எங்களை வரவேற்று இவ்வளவு பெரிய அழகு ஆலயத்தை நீங்கள் கட்ட முயற்சித்தீர்கள். அதை கடவுள் வாங்கி பண்ணினார். இதில் ஜெபித்து கொடுத்த அனைத்து மக்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி கொடுக்கின்றோம், உங்களை பாராட்டுகின்றோம், உங்களை வாழ்த்துகின்றோம். One thing I want to share with you today from the Bible verses is Psalms 23 chapter verse 1. குறிப்பாக இந்த நாளிலே ஒரு வார்த்தையை நான் ஞாபகப்படுத்தி விரும்புகிறேன். சங்கீதம் 23 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், தாட்சியடைய என்ற வசனத்தை உங்களுக்கு இன்று ஞாபகப்படுத்தி விரும்புகிறேன். The Lord is my shepherd, I shall not want. கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், நாம் தாட்சியடைய. As you know, there are many sheep flocks here in India. இங்கே பெரிய ஆடுகள், ஏசம் அறியாத அநேக ஆடுகள் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில்.
And you know that the shepherd is looking after the sheep very carefully, very sensitively, from early morning till until night. ஒரு மேய்ப்பனானவன் தன் ஆடுகளை காலையிலிருந்து மாலை வரை பாதுகாத்துக் கொள்கிறான். அதற்கு தண்ணீர், அதற்கு உணவு, நீச்சல் எல்லாவற்றையும் அவன் கவனித்துக் கொள்கிறான். So, like the shepherd is taking care of his sheep, the Lord is taking care of us, the children of God. ஒரு மேய்ப்பன் ஆடுகளை அவன் கவனிக்கிறது போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். ஆகவே அவர் நம்முடைய தேவையை சந்திக்கிறார், நம்மை காப்பாற்றுகிறார், நமக்கு அற்புதங்களை செய்கிறார். Because all of you know that the house shepherd take care of the sheep very carefully, so not necessary to explain about that. But one thing I can share with you now is that the Lord take care of us like the shepherd take care of the sheep. குறிப்பாக அநேக காரியங்களை சொல்ல வேண்டுமானால் சொல்லலாம். ஆனால் ஒரு காரியம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு மேய்ப்பனானவன் தன் ஆடுகளுடைய தேவையை சந்திக்கிறது போல நம்முடைய பரம மேய்ப்பராக இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் நம்முடைய தேவையை சந்திக்கிறார், நம்மை குணமாக்குகிறார், நமக்கு எல்லாம் நன்மைகளை அவர் செய்கிறார். The shepherd provide everything the sheep need. ஆடுகளுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாவற்றையும் ஒரு மேய்ப்பன் செய்கிறார். Shepherd lead the sheep. அந்த மேய்ப்பனானவன் தன் ஆடுகளை நடத்துகிறார். Shepherd guide the sheep. அந்த மேய்ப்பனானவன் ஆடுகளை வழிநடத்தும் என்று ஆலோசனை சொல்லுகிறார். So everything the shepherd need, or the sheep's need, shepherd is provide. ஆகவே என்ன ஆடுகளுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாய் அந்த மேய்ப்பனானவன் அந்த ஆடுகளை காப்பாற்றுகிறார், சந்திக்கிறார். So the shepherd means to the sheep is life solution. அதாவது வந்து மேய்ப்பனுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னால் ஆடுகளுடைய ஜீவனை காக்கிறவன், ஜீவனை கொடுக்கிறவர், அது உதவி செய்கிறவர். As a shepherd is provide, guide, lead, and the solution of sheep. The Lord is the same to each one of us. ஒரு மேய்ப்பனானவன் தன் ஆடுகளுக்கு உணவு கொடுக்கிறான், நடத்துகிறான். அது மட்டும் இல்லை, தேவனை சந்திக்கிறது போல நம்முடைய பரம மேய்ப்பனாக இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்கிறார், நடத்துகிறார், ஆலோசனை சொல்லுகிறார். The Lord is provide me with what I need. The Lord is guiding me. The Lord is leading me. Jesus Christ, the Lord is my life solution. Hallelujah. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்ல மேய்ப்பராக என்னை நடத்துகிறார், என் தேவையை சந்திக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, என் உள்ளத்தை ஆட்டுகிறார், தேற்றுகிறார், எல்லா விதமான காரியங்களையும் எனக்கு நன்மையாக செய்கிறார். We have the word of God and the promise of God. Although we have when we hear the word of God, then that's it. Oh, God is really take care of us. But when we go out from church and then we forget about that. குறிப்பாக நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது, திருச்சபைக்கு வரும் பொழுது, இந்த மேய்ப்பனானவன் நம்முடைய தேவையை சந்திக்கிறார், நமக்கு நன்மை செய்ய அற்புதம் செய்கிறார். திருச்சபைக்கு தூரமாக நாம் கடந்து போகும்போது இப்படி ஆசீர்வாதங்கள் இழந்து போகிறோம். So now today, as a memory of my attendance here, I want to share the word of God. When we live our daily life, especially meet the life crisis, please remember of this word of God through Psalm 3 verse 1. ஆகவே நீங்கள் வாழ்க்கை நடத்தும் பொழுது, குறிப்பாக உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே அல்லது உங்களுடைய நீங்கள் நடத்தும் போது இந்த சங்கீதம் 23:1 வசனத்தை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். I have one way for you, may not forget about this word of God in our daily life. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த வசனத்தை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. Please hold your right hand and with your finger, please hold like this.